गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एही वर्चुअल स्टूडियो क्लास को समस्त को मोर स्वागत। मु देवश्री घोष गवर्नमेंट हाई स्कूल टिकलीपड़ार गणित शिक्षयित्री। पूर्व श्रेणी रे पिला माने तमे समस्ते गति विषय रे जानिछ। गतिर जेतेबेले आमे गति विषय पढ़ीचु सेतेबेले वस्तुर अवस्थान स्थान परिवर्तन एवं तार दिग परिवर्तन विषय धारणा पाइछ एवं एही गति हेबार कारण कौन से विषय तम मानक मनरे बहुत प्रश्न उंकी मारुथुब। सेही प्रश्न गुड़िक समाधान पाई आमे आज गोटे नुआ विषय पढ़िबा जेउटा हेउची गतिर कारण कौन। वर्तमान आमे स्मार्ट बोर्ड पाखकू जिबा। आजिर विषय वस्तु हेउची बलर अवधारणा, संतुलित असंतुलित बल, न्यूटन का प्रथम गति नियम, जड़त्वर अवधारणा एवं वस्तुत्व और जड़त्व। एठारे पिला माने तमे कोन लक्ष्य करूछ? एठारे गोटे खेलाड़ी फुटबॉल खेलुची, सेठारे गोटे पिलाडे खेलुची एवं एठारे गोटे हॉकी स्टिक रे बॉल टाकू आघात दिया जाउची एवं एठारे गोटे पिला ट्रॉली को खेलुची। सही परी एठारे गोटे टेबल अछि जहार गोटे ड्रॉयर को टणा जाइछि। तो एठारे आमे कोन लक्ष्य करलु? एक स्थिर वस्तु को गतिशील करिबा पई बा गतिशील वस्तु को स्थिर करिबा पई किछि प्रयास दरकार नै। जेमिति कि हॉकी स्टिक रे आमे बॉल को ठेलिबा पई कोन करूछु? आघात करूछु। सही पई एई ट्रॉली को कोन करूछु? ठेलुछु। तो सेथि पई आमे कोन लक्ष्य करूछु? जे किछि स्थिर वस्तु को गतिशील करिबा बा गतिशील वस्तु को स्थिर करिबा पई किछि प्रयासर दरकार होछि। एही प्रयास को आमे ठेलिबा, टाणिबा बा आघात दबा आदि कार्य प्रणाली द्वारा कार्यकारी करिथाउ। तो एही जो प्रयास रहुछि ठेलिबा, टाणिबा बा आघात देबा से गुड़िक होउछि कोन? बलर अवधारणा। तो बलर अवधारणा ठेलिबा, टाणिबा बा आघात देबा आदि कार्य प्रणाली उपरे पर्यवेक्षित। बल को आमे सीधा सड़क देखि हेबो नाही बा सीधा सड़क अनुभव करि हेबो नाही। केवल बलर प्रभाव को आमे देखि पारिबा एवं अनुभव करि पारिबा। एठारे देख पिला माने गोटे पिलाटी से पिला को ठेली ठेली नेउची। सेही परी एठारे गोटे कुकुर को से टाणी रखुची। आ एठारे कोन होउची? गोटे साइकिल द पेडल मारुची। एगुडी को सब कोन पई होउची पिला माने? बल पई। तो एठारे आमे कोन लेखु दक्ष करूछु? केवल बाह्य बल प्रभाव रे वस्तु गति करुची। तो बलर एसआई यूनिट बल को कोन कहवा जाय इंग्रजी रे? फोर्स। बल इज इक्वल टू बा एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। एम होची मास, ए होची एक्सीलरेशन, जोटा कि एम होची वस्तुत्व एवं एक्सीलरेशन जोटा का कोन कहवा जाउची? त्वरण। तो बलर एसआई एकक हेउची किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बलर एकक हेउची एसआई एकक हेउची किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एहार संकेत को कोन कहवा जाय? एहार संकेत को एन कहवा जाय, जोटा कि न्यूटन। 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बल हेउची सेतिकी परिमाणर बल जहा 1 केजी वस्तुत्व विशिष्ट वस्तु उपरे कार्य कले सेथिरे 1 मीटर स्क्वायर त्वरण सृष्टि करे। तो पिला माने कोन बुझिलो? जे बलर संकेत हेउची एन, जोटा कोन कहवा जाय? न्यूटन। एवं एही 1 न्यूटन बल हेउची सेतिकी परिमाणर बल जहा 1 केजी वस्तुत्व विशिष्ट वस्तु उपरे कार्य कले सेथिरे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रो त्वरण सृष्टि करे।
ସେହିପରି ସିଜିଏସ୍ एककରେ ହେଉଛି ବଳର ଏକକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଡାଇନ୍। ସିଜିଏସ୍ एककରେ ବଳର ଏକକ ହେଉଛି ଡାଇନ୍। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? 1 ନ୍ୟୁଟନ ସମାନ 1 କେଜି ଇଣ୍ଟୁ 1 ମିଟର पर सेकंड स्क्वायर। तो ताकू आमे आउ टिके सिंप्लीफाई करिबा जेउटा कि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम एवं 1 मीटर इज इक्वल टू केते 100 सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। एही फॉर्मूला ता तमे माने सबु बेले मने रखिबो काहेकि एटा तमा परीक्षा रे प्राय सबु बेले शॉर्ट क्वेश्चन रे आसे जे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5। तो पिला माने तमे माने बलर अवधारणा पाई पारिला। बलर अवधारणा कोन हला जे आमे बलर अवधारणा होची ठेलिबा बा टाणिबा बा आघात देबा उपरे बलर अवधारणा पर्यवेक्षित होई थाए। एवं आमे आ गुटे जिनिस कोन जानिलु जे बाह्य बल प्रभाव रे वस्तु गति करे। वर्तमान आमे देखिबा बलर प्रभाव। एठारे पिला माने लक्ष्य करूछ कोन जते बेले स्प्रिंग टेकु आमे कोन करूछु ऊपर को प्रसारण होउची एवं संकोचन होउची। सेठी सेही परी जते पिलाटी फुटबॉल को मारुची से गति करूची नले स्थिर रहूची। एवं जते बेले गुटे रबर बॉल को आमे हाथ रे चापिबा सेते बेले कोन होउची तार वस्तुर आकार और आकृतिर परिवर्तन घटुची। तो आमे बलर प्रभाव रु कोन कोन लक्ष्य करूछु जे बलर प्रभाव जगु स्थिर वस्तु को गतिशील करे एवं गतिशील वस्तु को स्थिरावस्था को आने। गतिशील वस्तुर वेग और दिगरे परिवर्तन मध्य आने एवं वस्तुर आकार और आकृतिर परिवर्तन घटी थाए। बलर प्रकार भेद। तो बल आमे जानिलु। वर्तमान देखिबा बलर प्रकार भेद। बलर मुख्यतः दुई प्रकारर बल गोटे होची संतुलित बल एवं आ गोटे होची असंतुलित बल। प्रथमे जानिबा आमे संतुलित बल कहा कुआ जाय जेउ बल वस्तुर स्थिर अवस्था रे बा गतिर अवस्था रे कोनोसी परिवर्तन करे नाही ताहाकू संतुलित बल कुआ जाय। कोन लेखा गल्ला जेउ बल वस्तुर स्थिर अवस्था रे बा गतिर अवस्था रे कोनोसी परिवर्तन करे नाही ताहाकू संतुलित बल कुआ जाय। गोटिए वस्तु उपरे दुईटी विपरीत दिगरु प्रयोग बलर परिमाण समान एवं परिणामी बल शून्य होई थाए। एठारे तमे माने चित्र देखि पारुथुबो गोटे दौड़ी को एपटे 3 जण टाणुचंती आउ सेपटे 3 जण टाणुचंती। तो तांकर बलर परिमाण एपटे 300 न्यूटन अछि सेपटे मध्य 300 न्यूटन। तो दुई पट बलर परिमाण कोन लक्ष्य करूछ समान। तो सेथि पई एठारे कोन हबो दी पटर गुटिए वस्तु उपरे दुई विपरीत दिगरु प्रयोग बलर परिमाण समान हेले ताहाको कोन कहबा संतुलित बल कहबा एवं एठारे परिणामी बल होउची शून्य। सही परी आमे आ गुटे देखिबा असंतुलित बल। असंतुलित बल कहा कुआ जाय जेउ बल वस्तु को गतिशील किंबा गतिशील वस्तु को स्थिर करि पारे ताहाकू असंतुलित बल कुआ जाय। अर्थात दुई विपरीत दिगरु वस्तु उपरे प्रयोग बलर परिमाण समान होई न थाए। एठारे तमे पिला माने गुटे चित्र देखो एठारे कोन लक्ष्य करूछ एठारे एपटे 3टी अछि एपटे गोटे अछि। तो एटा संतुलित नुहे बा कोन अनबैलेंस्ड। जेंति संतुलित बल को हमें कहू बैलेंस्ड फोर्स एटा बैलेंस हे कि रहइनी जदि एपटे 3टा रही थांता हेले एटा बैलेंस हे थांता। तो एठारे 3टा एठारे गोटे अछि। तो एटा को कोन कहू हमें अनबैलेंस्ड फोर्स बा सेटा कोन उड़िया रे कोन कहूछु असंतुलित बल। एठी मध्य देखो एपटे गोटे अछि एपटे दुईटा अछि एटा मध्य बैलेंस रे नाही बा संतुलित बल नुह एटा मध्य होची असंतुलित बल जेउठारे परिणामी बल शून्य हुए नहीं। तो पिला माने मने रखिबार संतुलित बल रे परिणामी बल शून्य होई थाए एवं
असंतुलित बल परिणामी बल शून्य हुए नहीं। वर्तमान आमे गोटे काठ खंड को एक भू समांतर टेबुल उपरे नेबा। एहार दुई मुंडरे एक्स और वाई नामक दुईटी दृढ़ सूता लगाइबा। एक्स सूता को डाहाण दिग को टाणी काठ खंड उपरे बल प्रयोग कले ता डाहाण दिगक को गति करुछि। एक्स को छाड़ी वाई सूता को टाणी काठ खंड उपरे बल प्रयोग कले ताहा बाम दिग को गति करुछि। किंतु जदि एक्स और वाई सूता को धरी एका समय रे आमे समान बल प्रयोग करी दुई विपरीत कड़ को टाणिबा तेबे काठ खंडटी कौनसी कड़ को न जाई स्थिर रहुछि। एही प्रकार बल को संतुलित बल कुहा जाए। आमे एथिरु जानिबाकु पाइले जे वस्तुटीर जतेबेले स्थिर अवस्था बा गतिर अवस्था कौनसी परिवर्तन हुए नाही, जेउ बल वस्तुर स्थितावस्था कौनसी परिवर्तन करे नाही ताहाकु संतुलित बल कुहा जाए। जदि सूता दुईटी को धरी आमे असम बल प्रयोग करी विपरीत दिग को टाणिबा तेबे काठ खंडटी बृहत्तर बल दिगरे गति करिबाकु आरंभ करुछि। एही परिस्थिति रे विपरीतमुखी बलद्वयर परिमाण असमान, तेणु सेमाने संतुलित होई पारंती नाही एवं एक असंतुलित बलर दिग आड़कू गति करे। एथिरु आमे जानिले जे एक असंतुलित बाह्य बल वस्तु उपरे कार्य कले जाई वस्तु गतिशील हुए। गोटे नौकाटी नदी रे चालुथिबा बेले आमे लक्ष्य करि परिबा जे एक संतुलित वस्तु स्थिर वेगरे गति करुछि। वर्तमान आमे घर्षण बल विषय रे जानिबा। घर्षण बल कोन? वस्तु एक पृष्ठर संस्पर्श रे थिले बल प्रयोग द्वारा वस्तु गतिशील होउथिले घर्षण बल क्रियाशील होइଥାଏ। घर्षण प्रयुक्त बलर विपरीत दिगरे कार्यशील बा क्रियाशील हुए। एटारे लक्ष्य करूछ पिलाटी कोन करूछि? दौड़ुछि एवं एटारे पिलाटी साइकेल सहित दौड़ुछि। एटारे कोन? घर्षण बल क्रियाशील अछि। सेहिपरि गोटे उदाहरण देखिबा। एठारे पिला माने लक्ष्य करूछ तमको तीनोटी चित्र दिया जाइछि। चित्र ए, चित्र बी एवं चित्र सी। तो पिला माने गोटे बाक्स को एक बंधुर चट्टान उपरे ठेलिबाकू चेष्टा करूछंती। प्रथम चित्र ए चित्र रे सेमाने अल्प बल प्रयोग करी बाक्स को ठेलिले, किंतु कोन लक्ष्य करिवो? बाक्सटी घुंचिबो नाही। जतेबेले अल्प बल प्रयोग करी बाक्सटी को ठेलुचंती ततेबेले बाक्सटी घुंचिबो नाही, कारण बाक्सर निम्न पृष्ठ और चट्टान मध्यरे एक घर्षण बल ठेला बलर विपरीत दिगरे कार्य करे। प्रथम चित्र कोन देखिलो? पिला माने बाक्सटा को अल्प जोर रे ठेलुचंती, किंतु बाक्सटी घुंचु नाही, कारण बाक्सर निम्न पृष्ठ और चट्टान मध्यरे एक घर्षण बल ठेला बलर विपरीत दिगरे कार्य करूछि। तो दुईटी पृष्ठ लागि करी रहिथिले सेमानक मध्यरे घर्षण बल उत्पन्न हुए। चित्र ए रे ठेला बलर परिमाण कम होइथिबारु बाक्सर निम्न पृष्ठ और चट्टान मध्यरे थिबा कार्य करुथिबा विपरीतमुखी घर्षण बल सेही ठेला बल को संतुलित करि देउछि। तेणु बाक्स ता स्थानरु घुंचु नाही। घुंची पारेना। सेही भली चित्र बी रे कोन लक्ष्य करूछ? पिला माने किछि अधिक बल प्रयोग करी बाक्स को ठेलुचंती। ताठू ए रे जेतिकी बल देउथुले ताठू टिके अधिक बल प्रयोग करी बाक्स को ठेलुचंती, तथापि बाक्स घुंचु नाही, कारण ए क्षेत्र रे मध्य घर्षण बल ठेला बल को संतुलित करूछि। तो सेही परी चित्र सी रे देखिबा।
ଚିତ୍ର ସି ରେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାକ୍ସକୁ ଠେଲିଲା ଫଳରେ ବାକ୍ସ ଗତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଲା? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠେଲା ବଳ ବିପରୀତମୁଖୀ ବଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଠେଲା ବଳ ବିପରୀତମୁଖୀ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲେ? ସେତେବେଳେ ବାକ୍ସଟି ଘୁଞ୍ଚୁଛି। ଏହା ଯୋଗୁ ଏକ ମୋଟ ବା ନେଟ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ବାକ୍ସ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଏଠାରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ବାକ୍ସ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ତେଣୁ ବାକ୍ସ ଅଧିକ ବଳ ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଠେଲା ବଳ ଦିଗରେ ଗତିଶୀଳ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତିନୋଟି ଚିତ୍ରକୁ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କମ ବଳ ଦଉଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ବିପରୀତମୁଖୀ ଘର୍ଷଣ ବଳ ବେଶୀ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ। ତ 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ କଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲୁ? ଠେଲା ବଳ ବିପରୀତମୁଖୀ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାକ୍ସଟି ଘୁଞ୍ଚିଲା। ସେହିପରି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା, ତମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛ ନା ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇକେଲର ପେଡାଲ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲର ଗତି କ୍ରମଶଃ ମନ୍ଥର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଧୀର ହେଇଯାଏ ନା ନାଇଁ। ତମେ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛ, ସାଇକେଲରେ ପେଡାଲ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛ, ସେତିକି ବେଳେ ସାଇକେଲର ଗତି କ୍ରମଶଃ ମନ୍ଥର ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ କଣ? କାରଣ ହେଉଛି ରାସ୍ତାର ପୃଷ୍ଠ ଓ ସାଇକେଲର ଚକ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘର୍ଷଣ ବଳ। କଣ ହେଲା? ରାସ୍ତାର ପୃଷ୍ଠ ଓ ସାଇକେଲର ଚକ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘର୍ଷଣ ବଳ, ଯାହାର ଦିଗ ସାଇକେଲର ଦିଗର ବିପରୀତମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଗତିକୁ ବିରୋଧ କରେ। କଣ ବୁଝିଲ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇକେଲର ପେଡାଲ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହଉଛି? ରାସ୍ତାର ପୃଷ୍ଠ ଓ ସାଇକେଲର ଚକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଘର୍ଷଣ ବଳ ହଉଛି, ଯାହାର ଦିଗ ସାଇକେଲର ଗତିର ଦିଗର ବିପରୀତମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାର ଗତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥାଏ। ଏଣୁ ସାଇକେଲର ଗତିର ବେଗ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଏ। ସେହି ସାଇକେଲର ଗତିକୁ ଯଦି ଆମେ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସାଇକେଲର ଗତିକୁ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପେଡାଲ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ପେଡାଲ ମାରିଲା ବେଳେ ସାଇକେଲ ଉପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ବାହ୍ୟ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସାଇକେଲ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବାହ୍ୟ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁଛୁ ସାଇକେଲଟି କଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲଟି ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ତ ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲୁ? ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅବିରତ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେହି ବସ୍ତୁ ତାହାର ଗତିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବ। ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲୁ? ଯେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ବା ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟୋଗ ଯେତେବେଳେ କରିବା ସେ ବସ୍ତୁ ତାହାର ଗତିକୁ ଚାଲି ରଖିବ। ଏହା କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଠେଲା ବଳ ଓ ଘର୍ଷଣ ବଳ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାହ୍ୟ ବଳ କାମ କରେ ନା। ମାନେ ଏଠାରେ କଣ ବୁଝିଲ? ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଠେଲା ବଳ ଓ ଘର୍ଷଣ ବଳ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଦିଟା ଯାକ ସନ୍ତୁଳିତ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାହ୍ୟ ବଳ କାମ କରେ ନା ଓ ବସ୍ତୁ ସମ ପରିବେଗରେ ଗତି କରେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବସ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ବଳ ବିନା ସମ ପରିବେଗରେ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁର ବେଗରେ, ଗତିର ଦିଗରେ ବା ଉଭୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଓ ବସ୍ତୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାହ୍ୟ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଏ ଜଣେ କଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ? ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ।
ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ ଇଟାଲୀ ଦେଶର ପିସା ସହରରେ 1564 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନୁ ଅଙ୍କ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପିତା ଭିନ୍ସେନ୍ଜୋ ଗାଲିଲେଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେବେ ବୋଲି ଚାହିଁଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ଗାଲିଲିଓ ପିସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ 1581 ମସିହାରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ଅଙ୍କ ପଢିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। 1586 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ସନ୍ତୁଳନ। ଏହି ବହିରେ ସେ ଆର୍କିମେଡିସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ କମାନି ନିକିତି ବ୍ୟବହାର କରି ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ 1589 ମସିହାରେ ସେ ଆନତ ପୃଷ୍ଠରେ ଖସୁଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ମୌଳିକ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପଢି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଟନ ତାଙ୍କ ଗତି ନିୟମ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତ ଗାଲିଲେଇ କଣ କହିଥିଲେ? ସେ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଗତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଗତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ଦରକାର। ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହାକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବାହ୍ୟ ବଳ ଦରକାର। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଗତି ନିୟମ। ନ୍ୟୁଟନ ତାଙ୍କର 3ଟି ନିୟମ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ। ସେ କଣ କହିଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ବା ସରଳ ରେଖା ସମଗତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନବରତ ରହିଥାଏ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ନ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ସମ ବେଗରେ ଓ ସମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ। ତ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, କଣ ଥିଲା? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ନ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ସମ ବେଗରେ ସମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ଜଡତ୍ୱ। ଜଡତ୍ୱ କଣ? ନିଜର ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ବା ସମଗତି ଅବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥାଏ, ତାହାକୁ ବସ୍ତୁର ଜଡତ୍ୱ ବା ଇନର୍ସିଆ କୁହାଯାଏ। କଣ ହେଲା? ନିଜର ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ବା ସମଗତି ଅବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥାଏ, ତାକୁ ବସ୍ତୁର ଇନର୍ସିଆ କୁହାଯାଏ। ବସ୍ତୁର ଏହି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମକୁ ଅନେକ ଜଡତ୍ୱର ନିୟମ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ ଆମକୁ ଜଡତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲୁ? ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜଡତ୍ୱର ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ତ ଜଡତ୍ୱର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ଥିରତାର ଜଡତ୍ୱ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗତିର ଜଡତ୍ୱ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦିଗର ଜଡତ୍ୱ। ଏବଂ ଏଠାରେ କଣ ଦେଖିଲୁ? ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲ ଅଫ ଇନର୍ସିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ଥିରତାର ଜଡତା। ସ୍ଥିରତାର ଜଡତା କଣ? ସ୍ଥିରତାର ଜଡତା ହେଉଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରୁଛୁ, ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସ୍ଥିରତାର ଜଡତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। କଣ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ତାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ? ସ୍ଥିରତାର ଜଡତ୍ୱ।
ପିଲାମାନେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ ରେ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବସ ଟି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ବସ୍, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି? ପିଲାମାନେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେଇ ରହୁଛ, ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାତ୍ରେ ତମେ ମାନେ ପଛକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡୁଛ। ଏଇ ଯୋଉ ପଛକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡୁଛ, ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛ? ସ୍ଥିରତାର ଜଡତ୍ୱ ପାଇଁ। ତ ମନେ ରହିବ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଥିବା ବସ୍ ଟି ହଠାତ୍ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆମେ ପଛକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡୁ। କଣ ତାର କାରଣ କଣ? ସ୍ଥିରତାର ଜଡତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ କେତିକି ଭିଡିଓ ଅଛି ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡର ମଝିରେ ଗୋଟିମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ପରି ସଜାଇ ରଖିବା। କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରକୁ ଜୋରରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ମାରିବା। ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ସ୍ତମ୍ଭର ତଳ ଗୋଟିକୁ ଆଘାତ କରି ବଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ଫଳରେ ତଳ ଗୋଟିଟି ଥାକରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲା। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଖସି ଆସି ଅପସାରିତ ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ ରହିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତଳ ଗୋଟି ଉପରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଆଘାତ କରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଗୋଟି ସମୂହ ଜଡତ୍ୱ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଭୂଲମ୍ବ ଦିଗରେ କେବଳ ତଳକୁ ଖସି ଆସି ଅପସାରିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ, ତାହାକୁ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିରତାର ଜଡ଼ତା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡର ମଝିରେ ଗୋଟିମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ପରି ସଜାଇ ରଖିବା। କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରକୁ ଜୋରରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ମାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଲ, କଣ ଦେଖିଲ? ସ୍ଥିରତାର ଜଡତ୍ୱ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ଥିର ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାକୁ ସ୍ଥିରତାର ଜଡତ୍ୱ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଗତିର ଜଡତ୍ୱ। ଗତିର ଜଡତ୍ୱ କଣ? ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗତିର ଜଡତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। କଣ? ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗତିର ଜଡତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଣ ଦେଖିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ ରେ ଯାଉଛୁ, ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ ରେ ଠିଆ ହେଇ ଯାଉଛୁ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ରେକ୍ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ହୁଏ? ଆମେ ମାନେ କୋଉଆଡେ ଝୁଙ୍କି ପଡୁ? ଆଗକୁ କି ପଛକୁ? ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ ରେ ଠିଆ ହେଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡୁଛୁ। ଏଇ ଝୁଙ୍କି ପଡିବାଟା ହଉଛି ଆମର କଣ? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ଗତିର ଜଡତ୍ୱ। ତ ଆମେ ଏଠୁ କଣ ଜାଣିଲୁ? ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ ରେ ଠିଆ ହେଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି? ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଟା କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ? ଗତିର ଜଡତ୍ୱ ପାଇଁ। ଗତିର ଜଡତ୍ୱ। ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡନ୍ତି, କାରଣ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ପରିବେଗରେ ଆଗକୁ ଗତି କରନ୍ତି। ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ହଠାତ୍ କରି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ବସ୍ର ଗତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କମିଯାଏ ଏବଂ ବସ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ବସ୍ ସହିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଶରୀରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଂଶ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଜଡତ୍ୱ ଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଦିଗର ଜଡତ୍ୱ। ଦିଗର ଜଡତ୍ୱ କଣ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ, ସେହି ଦିଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି କଣ? ଦିଗର ଜଡତ୍ୱ। ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ, ସେହି ଦିଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦିଗର ଜଡତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
ଜଡ଼ତ୍ୱ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବା। ଜଡ଼ତ୍ୱ ବସ୍ତୁର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବା ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରେ। ଜଡ଼ତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ, ଯାହା ହେଉଛି ତାର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବା ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା। କୌଣସି ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ହାଲୁକା ବାକ୍ସକୁ ଠେଲିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ବାକ୍ସରେ ବହିକୁ ପୂରେଇବା ଓ ଠେଲିବା। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ହାଲୁକା ବାକ୍ସକୁ ଠେଲିବା ସହଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବହି ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଭାରି ବାକ୍ସକୁ ଠେଲିବା କଷ୍ଟକର ହେଲା। ଏହି ଭିଡିଓଟିରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଭାରି ବସ୍ତୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକ ତାହାର ଜଡ଼ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏହି ଭିଡିଓଟିରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ହାଲୁକା ବାକ୍ସକୁ ଠେଲିବା ସହଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବହି ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଭାରି ବାକ୍ସକୁ ଠେଲିବା କଷ୍ଟକର ହେଲା। ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା କଣ ଯେ ଭାରି ବସ୍ତୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକ ତାହାର ଜଡ଼ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲ ଓ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଗୋଲକଟିଏ ନେବା। ଫୁଟବଲଟିକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରିବା। ଦେଖିବା ଯେ ଫୁଟବଲଟି ସହଜରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଗୋଲକକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରିଲେ ଗୋଲକଟି ଆଗକୁ ଯାଉନାହିଁ, ବରଂ ଗୋଡ଼ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ତ୍ୱ ଓ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଜଡ଼ତ୍ୱ ବସ୍ତୁର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ବା ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଜେ ବିରୋଧ କରେ। ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ତ୍ୱ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଠାରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ତ୍ୱର ମାପକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକ ତାହାର ଜଡ଼ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ତ ଜଡ଼ତ୍ୱ ବସ୍ତୁର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ବା ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଜେ ବିରୋଧ କରେ। କୌଣସି ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବଳର ଅବଧାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ବଳର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ କଣ ଜାଣିଲୁ? ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ମଧ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ କଣ ଜାଣିଲୁ? ଜଡ଼ତ୍ୱ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଢିଲୁ ତା ଉପରେ କିଛି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କିଛି ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତମମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ତ୍ୱ ଡ୍ୟାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ତ୍ୱ ଡ୍ୟାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ। କୁହ ଝିଅ, କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହବ? ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ତ୍ୱ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ତ୍ୱ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେହିପରି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବଳର ଏକକ ହେଉଛି ଡ୍ୟାଶ। କୁହ ଝିଅ। ଅପସନ୍ ସି। ଅପସନ୍ ସି। କଣ? କିଲୋଗ୍ରାମ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ବଳର ଏକକ ହେଉଛି କିଲୋଗ୍ରାମ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେହିପରି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ କେଉଁ ନିୟମକୁ ଜଡ଼ତ୍ୱର ନିୟମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ କେଉଁ ନିୟମକୁ ଜଡ଼ତ୍ୱର ନିୟମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିୟମକୁ ଜଡ଼ତ୍ୱର ନିୟମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଗତି କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଗତି କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? କମେଣ୍ଟ ହାଇ। ଅପସନ୍ ଏ। ଅପସନ୍ ଏ କଣ କୁହ? ବଡ଼। ବଳ। ବଡ଼।
ଭେରି ଗୁଡ୍। ବସି ପଡ଼। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଗତି କରିବାରେ ବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 5 ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦିଏ, ସେଥିରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଝୁଙ୍କି ପଡେ କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟିକେ ବୁଝିବ। ଦିଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ଉଦାହରଣ ତମମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଗତି କରିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲେ କଣ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ସ୍ଥିର ଥିଲା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ବେଳେ କଣ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭାବି କହିବ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଗତି କରୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦିଏ, ସେଥିରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଝୁଙ୍କି ପଡେ କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ବି। ଅପସନ୍ ବି ଅପସନ୍ ବି ଗତିର ଜଡ଼ତ୍ୱ। ଅପସନ୍ ବି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଗତିର ଜଡ଼ତ୍ୱ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯୋଉ ବଳ ବିଷୟଟି ତମେ ମାନେ ପଢିଲ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମ ମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଲ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡିକୁ କରି ତମେ ମାନେ ତମର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଯଦି କୋଉଠି ତମର ଅସୁବିଧା ଥିବ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ନମ୍ବରର ଥିଲା ଗାଲିଲିଓଙ୍କ ବଳ ଓ ଗତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୌଳିକ ଧାରଣା ଗୁଡିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡେସ୍ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ 3ଟି ମୌଳିକ ନିୟମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ ଆମକୁ ଡେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ। କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସମୂହ ଡେସ୍ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଭୂଲମ୍ବ ଦିଗରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସି ଅପସାରିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାନ୍ତି। ଏବଂ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡେସ୍ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ତାର ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ବଜାଇ ରଖି କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଅପସାରିତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଗଳି ପଡିଲା। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ତମ ଚାରି ପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା କଣ, ତମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବା ତମେ ଚାରି ପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡିକ କେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି, ତମେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଏହି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରି ତମର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।